दे कामल कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नजर, ज्ञान दे सागर समुची मनुखता दे साझा आत्मक भंडार, साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, महान सतगुरु अष्टम बलवीरा, अठवें पातशाह बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मानयोग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सदके गुरु तुहाडे तो गुरु दरबार तक पुज गए हो। एकाग्रता भी तुहाडी बहुत नजर आ रही है। जेड़े मत्था टेक रहे हो, गुरु की देग लै रहे हो या जोड़ा घर च जोड़े जमा करा रहे हो, जे गुरु दरबार तक पुज गए हो ते भागां वाले भी बन जाओ। बड़ भागी हर संगत पावै, नहीं ते क्या भागहीन ब्रह्म चोटां खावै। बिन भागां सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीओ। एक ते वो ना घरों तुरिया ही नहीं, ते किते एक गल आ जाती है पुज ही नहीं सकिया। ये तो बिल्कुल ही इउं है कि प्यासा मनुख होवे, त्रेह नाल तड़प रिहा होवे ते पानी दा गिलास भी होवे, बस पी ना सके। भुखा बंदा कई दिनां दा है, भोजन दी थाली सामने आ जावे, बुरकी तोड़ भी पर मूंह च ना पा सके, उस तो बड़ा भागा कौन हो सकता है। बिल्कुल इउं तुसी गुरुद्वारे पहुंच गए हो, इत्थे शब्द दा लंगर वरताया जा रहा होवे, शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च तनमाल। इत्थे वो भोजन आत्मा रूह दी खुराक मिल रही होवे, तृपत भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। ते साडे सामने होवे भोजन ते असीं छक ना सकीए, इस तो बड़ा भागा कौन हो सकदा है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने कमाल दे उदाहरण दिते। कहते जैसे बोझ भरी नाव आगुंगरी दोए बाहर रहे, पार परै पूर सब कुशल बिहात है। कहते गुरु के सिखा बेड़ी वेखिए, नाव पानी च तुरदी है, चलदी है, पूरी पानी च डुबी होंदी है, पर दो कुंगलां ओदा बाहर रहना जरूरी है उपरों। फिर भावें ओदे उत्ते यात्री होण या भार होवे, किनारे लग जाती, पार पहुंचा दिंदी है। पर जे दो उंगल भी बाहर ना होवे ना ते उन्हें डुब जाना है। जैसे एकाहारी एक घरी, पाकशाला बैठ भोजन के व्यंजन स्वाद कै घात है। कहते कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े 24 घंटे दे विच केवल एक वेले दा भोजन छकदे ने, वो किचन या रसोई विच बैठ के ते उन्हां दा जीवन चलदा रहिंदा है। जे भोजन छके ही ना बंदा ते जीवन नहीं चलेगा। तीजा उदाहरण दिता, जैसे राज द्वार जाए करत जोहार जन, एक घरी पाछा देश भोगता हुए खात है। कहते वेख्या कुछ लोग ऐसे होंगे राजे कोल या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोल रोज एक घड़ी लई जाके ते अपना मुंह विखा आउंदे ने, उत्थे हाजरी लवा आउंदे ने ते राजे तो इन्नी कृपा मिलदी वो भी राजा बन के खांदे ने। बिल्कुल इउं तैसे 8 पहर 60 घरी में, जे को एक घरी साध समागम करे निज कर जाता है। कहंदे 8 पहर हुंदे ने रात दिन दे विच, ते उहदे 60 घड़ियां हुंदियां ने। जे 20-22 मिनट दी जे घड़ी होवे ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20-22 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਨਾਲੇ ਨਿਜ ਘਰ ਚਾਤ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਓਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਗਤ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹਿ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਗਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹਿ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਠ ਚ ਬੇਗਮਪੁਰ ਜਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਗਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। कहते ने ना नजारे कुछ ऐसे भी देखी हैं तारीख की निगाहों ने, लम्हे ने खता की सदियों ने सजा पाई, लम्हे ने खता की सदियों ने सजा पाई। वो एक लम्हा ही ते सी जो द्रौपदी ने दुर्योधन ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਨਾ, ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬੇਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਧੋ ਨਾਹੀ ਤੈ ਠਾਉ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ, ਨਾ ਮਾਲ ਖੌਫ, ਨਾ ਖਤਾ, ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਸੂਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ? ਅਬ ਤੋਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰਕੋਂ ਕੀਨੀ ਤੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜੋ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫੌਜ ਡਰਾ ਸਕੀ?
कि जलाद दी तलवार डरा सके? ओ ते बेखौफ होके कह रसन, भै काहू गो देत नह नह पै मानत आन। 40 ਲੱਖ फौज 10 ਲੱਖ फौज होवे ते 40 भुखे भाने सिंह होण चमकौर गढ़ी, पर गुरु साहब की अवस्था ਉਹ ਸੀ कि कोई डरा सकता है? ते बड़े खुश होए सन वो तां पहाड़ी राजे ते औरंगजेब के भी असी ना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ਨੂੰ आनंदपुर साहब तो कढ़ दिता कढ़िया नहीं सी गुरु ने ते आप हुक्म भाणा मन के छड्डिया सी। ते अज वो आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा या औरंगजेब दा है? जिस दा अधिकार हुंदा है उसे दा ही रहिंदा है। जो योग हुंदा उहनूं संभालण जोगा उसे नूं ਉਹ अधिकार मिलदा है। दुनियावी अदालतां विक सकदियां ने, जज वकील विक सकदे ने, बंदे तोड़े जा सकते ने, बड़ा कुछ किया जा सकता है, खेड वरताई जा सकती है कोई भी। पर एक गल हमेशा याद रखना, मालक वाहिगुरु परमात्मा वो राम जो सृष्टि च रमिया होया है, अल्लाह खुदा वो जो न्याय करदा पूरा करदा है। ते वो फिर जद सब कुछ वापस करन ते आउंदा है ते फिर इउं ही हुंदा है कि आनंदपुर साहब गोबिंद सिंह साहब दा हुंदा है, औरंगजेब या पहाड़ी राजियां दा नहीं हुंदा। वो फिर खंडूर साहब गुरु अंगद देव साहब जी दा हुंदा है, वो तपे दा नहीं हुंदा। क्यों? भरोसा जरूरी है। भगत जी कह रहे ना तसवीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मोह खूब वतन गह पाई। जगह वो अवस्था जो साहब कहने परमगत, अज दे शब्द विच गुर कै बचन मोह परमगत पाई, गुर पूरा मेरी पैज रखाई। पूरे गुरु ने मेरी पैज रख ली, क्योंकि मैनू ते बनारस तो कढ़ दिता जा रहा सी। मैनू ते यह कहा जाता सी कि तू नाम नहीं जप सकता परमात्मा वाहिगुरु जी का। परिवार नूं मार मुकाउण दीयां गल्लां हुंदियां सन। बनारस शहर दे चौराहे ते मैनू घेर लिया गया सी वड्डी जात वालियां वल्लों। ते इस गल नूं गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी च दर्ज किया गया है। मल्हार राग दा शब्द भगत रविदास जी जो इस अवस्था ते पुजे हुए ने, वो कह रहे ओ वक्त भी सी नागर जना मेरी जात बख्यात च मारन। वो आके लोग कहंदे ने कि तैनू कहा सी तो परमात्मा दा नाम ना जपया कर। ते भगत जी कहंदे क्यों ना जपा? कहंदे तू नीवी जात दा, तू चमार है। ते भगत जी कहंदे नागर जना ए नगर दे लोको मेरी जात चमारन। पर एक गल ना भुल्यो, ये बेशक तुसी खुल के कहो, पर यह क्यों भुलदे हो? हृदय राम गोबिंद गुणसारन, मेरे हृदय च परमात्मा वाहिगुरु दा नाम लिखिया होया, ये क्यों भुल जाते हो? वो कहंदे तां की होया? ते भगत जी ने कमाल दे दो उदाहरण दिते। सुरसरी सलिल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पान। कहंदे सुरसरी गंगा है ना, सलिले दा पानी गंगा जल, जे इहनूं शराब बना लिया जावे ना, गंगा जल दी बनी शराब नूं भी संत जन नहीं पींदे। इसका मतलब कि गंगा जल शराब बन के वो पिटिया गया। पर दूजे पासे सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरा शराब दी बोतल गंगा दे च डोल दित्ती, नदी नालियां दा गंदा पानी गंगा च पै गया। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत ने हुए अन, वो ते गंगा दा ही रूप हो गया। हुण कौन कहंदा कि शराब दी बोतल है? गंगा च रल के गंगा हो गई। कहंदे कहना की चाहुंदा? ये कहना चाहुंदा तुसी भावें उच्ची जाति दे हो, तुसी अपने आप को बहुत पवित्र कहने वाले हो, पर जे किते
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਾਨੀ ਅਰੇ। ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤਾੜੀ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ। ਭਾਗਵਤ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਤਹਿ ਉਪਰੇ ਪੂਜੇ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਨ। ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਢੋਵੰਤਾ ਨਿਤਹਿ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਚਮੜਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਹਿ ਕਰਹਿ ਡੰਡੌਤ। ਡੰਡੇ ਵਤ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਐ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਅਬ ਮੋਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਬਾ ਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੈ ਮਾਮੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਦੌਲਤ ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਕਾ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਉਹ ਨੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 15 ਭਗਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ 6 ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ ਇਕੱਠੇ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਈਗੋ, ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਥੋੜਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉ ਸਾਲ ਕਰਿਆ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਹਿਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ। ਉਹ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹਿ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਕੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੋਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋਣ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਤ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ, ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ।
ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਨਾਦਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੜ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਐਸਾ? ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਖੋਹ ਲਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟਾਈਪ ਇਦਾਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਲੱਤ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਸਬਰ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਆਏ ਨੇ ਸੂਰ ਦੇ, ਕੂਕਰ ਦੇ, ਸੂਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਰ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਦਾਨ ਮਤਹੀਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ। ਤਦ ਵੀ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਖਣਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਵਾ ਲਏ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਲ ਗਏ। ਤਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਫਿਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਰੂਹ 'ਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਵੀ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਮੁੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਜੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੈ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬਾ ਗੁਲਾਬਾ ਦਾ ਬਾਗ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਵਾਈਏ। ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਓਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਰੋਗ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਡੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਖੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ। ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਨੌਕੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ? ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਬਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਖ ਸੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਖੰਡੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸੀ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਤੇ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਪਾ। ਹੁਣ ਤਪੇ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ, ਲੜਾ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵਸੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਐਸਾ ਚਾਨਣਾ ਪਸਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤਪੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਵਕਤ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਤਦ ਪਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹਿ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਖੋਣ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਪੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੱਪੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹਿ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਡੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਿਰਾਂਗਾ। ਰੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੇਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਡਰਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹਾਥੀ ਡਰਾ ਸਕਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡੋਬ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਜ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਪਤਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਬਾਰੇ? कहते जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत है, मोल की ते दमकन भरत भंडार जी। कहते बंदिया हीरा तकिया, कई बारी कीमती तो कीमती हीरे हुंदे तली ते रख लो ना, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦਮੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, जैसे बर बांधे हुंडी लागत ना भार, कछु आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। पहला पहला ना हुंडी करवा ली जाती सी भी इस शहर विच किसी शाहूकार नूं 2-4 लाख रुपए दे दिते ते उन्हें कागज दा एक रुका लिख के दे दिता ते दूजे शहर जाके दूजे शाहूकार नूं कागज विखाया ते उत्थे वो पैसे दे दिंदा सी। अज दे टाइम में ट्रैवल चैक ड्राफ्ट क्रेडिट कार्ड कुछ भी कह लो, ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
तीजा एग्जाम्पल उदाहरण दिता, जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होए, बोए ते करे विविध बिरख बिथार जी। कहते गुरु के सिखा, बोहड़ दा दरख्त वेख्या किड्डा वड्डा हुंदा, पर जे किते ओदा बीज ना तक्या होवे ते हैरान हो जाएगा, इन्ने बरीक बीज च इन्ना वड्डा दरख्त। पर जद बीज दिता जाता है तो इन्ना कुछ निकलता है, एडा वड्डा दरख्त। तैसे इतने एग्जाम्पल देके ये जो बचन तुसी सुन रहे हो उन्हां दी गल कीती। तैसे गुर बचन संचन सिखन में जानिए महतम गए हरिद्वार जी। कहंदे ये ते हीरियां तो कीमती गुरु दे बचन ने, ये इत्थे ते जीवन नूं सुख दिंदे ने। असल पता इन्हां दा मालक वाहिगुरू जी दे दर ते जाके लगदा है। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवा, भाए न साके जाले। ये बचना रूपी दौलत नूं ना अग साड़ सकदी, ना चोर चुरा सकदा है, ना जल डुबो सकदा है। ये तुहाडे अपने ही ने, पर समझ आवे तद ना। उदाहरण के तौर ते एक मिनट दी गल पकड़ च आ जावे। एक लकड़हारा सी, वो लकड़ा वड्डण जांदा हुंदा सी ते लकड़ वड्ड के रोज उन्हें लै जानी ते वेच के ते घर दी रोटी खुआनी। कई दिन बीत गए, महीने बीते, ते उत्थे एक साधु ना इस अवस्था च विचरण वाला बेगमपुरा या अब मोहे परमगत पाई, इस अवस्था च विचरण वाला ध्यान च बैठा हुंदा सी। उन्हें एक दिन आवाज मारी, ऐ लकड़हारे, तू कदी सोचिया नहीं इस जंगल तो अगे थोड़ा वध के वेखे? रोज आ जांदा है, इस तो अगे की है? वो कहन लगा जी अगे चंदन दा जंगल है, ते चंदन दी लकड़ बड़ी कीमती हुंदी है। जे तू एक दिन भी वो लै जावेगा ना ते हफ्ता 10 दिन बैठ के खावेगा। वो कहंदा ये किस तरह हो सकता है, इन्ने साल मैनू क्यों ना पता लगा। पर अंदर एक गल जागी, चलो वेखते आवां। गया ते वाकई चंदन दा ओ सी जंगल। हुण एक वारी लकड़ा लै जांदा, 7-8 दिन बेफिक्र होके खांदा है। कुछ दिन बीते, फिर उन्हें आवाज मार लई, तू अगे दी सोचदा ही नहीं है, तू सिर्फ इत्थे रुक गया। कहंदे अगे की है? कहंदे अगे निकल ते चांदी दी खान है, इन्नी चांदी तो लियावेगा, कई महीने बैठ के खावेगा। वेख्या जाके ते वाकई चांदी दी खान सी। हुण ते महीने नहीं जांदा काम ते। एक दिन फिर जा रहा सी, उत्थों ते आवाज मार ली, बई सा इत्थे रुक गया। उस तो अगे वध थोड़ा, अगे की है? अगे सोने दी खान है। वाकई सोने दी खान सी। उत्थे रुक गया। फिर उस तो अगे अगे हीरियां दी खान है। हीरे मिल गए, हुण तां इन्ना धनवान हो गया कि नजर ही नहीं आउंदा। पर एक दिन उत्थों लंघिया ते उन्हें आवाज मारी, बस इत्थे रुक गया। कहंदा जी होर की, हुण हीरियां तो अगे की होना है? कहंदे यही ते पता है नहीं तैनूं, हीरियां तो अगे मैं हां। जिस अवस्था ते मैं बैठा हां ना, उत्थे पुज ये दुनियावी हीरे सारे झूठे पै जाणगे। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम। ओ हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। गुरु वर्गा वाहिगुरु वर्गा राजा कोई भी नहीं है। सिकंदर, जिन्हें सिकंदर महान कहा जाता सी, अद्धी दुनिया जित लई सी, जिन्हें दुनिया थर थर कंबदी सी जिस तो। ते एक दिन अपने महल दे लॉन च बैठा है, हरियावल ओदे बैठा है, ते उपरों कां उड़िया ते दे सिर उत्ते ना गंदगी कर गया, बिठ कर गया ते उड़ गया। एकदम ही शर्मिंदा होया, इधर उधर वेख्या ते फिर कहंदा कि मेरे सिकंदर महान होने दा की लाभ जे मैं एक कां तक नूं भी नहीं सजा दे सकदा। इत्थे वक्त है
ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਓਮ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਘੁਲਣ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣ। ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀਆਂ। ਐਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ 2 ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਨੇ 1 ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਹੈ ਉਹਨੇ 1 ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 3 ਕਰੋੜ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਲਾਕੂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਅਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਹਿਫਲ ਜਾਤ ਤਹਿ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੇਰ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਸਨਾ ਵਖਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵਖਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆਪ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾ ਸੈਣ ਨਾਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੈਣ ਨਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵਾ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਕੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਛੱਡ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਜਦਵਾਰ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਕ ਦਾ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਰਾਜ ਦਵਾਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾਈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਹਿਣ ਰੂਪ ਹਰ ਜਾਏ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣੇ ਦੂਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਗਲੋਂ ਖੋਲ ਕਵਾਏ ਪਹਿਨਾਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸੈਣ ਛੇਤੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਆ। ਜੋ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜੋ ਹੈ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤੁਧ ਅੱਜ। ਬੋਲੇ ਰਾਣਾ ਸੁਣੈ ਲੁਕਾਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਸੈਣ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੜਪਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਣ ਨਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਵਾ, ਉਗ ਮਣੋ ਤਾਂ ਆਤਮਣੋ ਚੌਚੱਕੀ ਕੀਨ ਲੋਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗਤ, ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜੀ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हंसो न अहले साहिल अहले तूफान पे, कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं। हिफाजत जिस सफीने की उसे मंजूर होती है, उसे साहिल पे खुद तूफान आके छोड़ जाते हैं, उसे साहिल पे खुद तूफान आके। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੜ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਡੋਬਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਨਿਧ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ। ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਤਸੰਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕੋਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸਮਤ। ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਭ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਭ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਹੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸਮਤ, ਭਾਗ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਇਤਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਐਜੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹਰਿ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ